امانت نہیں ہوتی، یہ آپ مومنین کی، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی امانتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ہم امانت دار ہوتے ہیں آپ کی امانتوں کے. اور اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو وقت پہ امانت دے دے. امانت ہے جو جناب کو ہدیہ کر رہا ہوں. ہے کوئی جو خالق سے پوچھے، مٹی سے بندہ بنایا آدم، مٹی سے بنا، اور پھر اللہ نے نوریوں سے کہا اسے سجدہ کرو. خدا کی قسم سوا ہے شیطان کے سب نے سجدہ کیا. پتہ چل گیا اللہ سے پوچھنے والا فقط شیطان ہے. میں میر صاحب بڑے مجمع سے خطاب کر کے آ رہا ہوں. میں نے بتایا 6,500 بندہ اجتماع تھا، وہاں خطاب کیا. مالک کے منبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. لیکن جو خلوص آپ کے ساتھ ہے یا آپ کا جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملتا. اس لیے میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں کی پوری توجہ چاہیے. سوا ہے شیطان کے کسی نے نہیں کہا کیوں کریں. یعنی جو ماننے والے تھے وہ جھک گئے. جو ماننے والے تھے جو ماننے والے تھے وہ جھک گئے. منکر جو تھا وہ اکڑ گیا کیوں کروں. اور مٹی کی حیثیت جانتے ہو کیا ہے؟ من اکل الطین ولم اتب لم یصلی علیہ. جو بندہ مٹی کھائے توبہ نہ کرے مر جائے. ہے نا جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ابھی کو کسی میری بات کسی کو یاد ہے. یہ کسی مجلس میں نے حدیث پڑھی تھی سرکار کی. جو بندہ مٹی کھائے توبہ نہ کرے اور مر جائے، رسول فرماتے ہیں اس پر جنازہ پڑھنا بولو نا حرام ہے. صرف ڈنمارک کی مٹی کی بات نہیں، مدینے کی مٹی کھائے. صرف مدینے کی بات نہیں، نجف کی مٹی کا بھی یہی حکم ہے. ناراض نہیں ہونا، میرے ساتھ رہنا. نجف کی بھی مٹی بندہ کوئی کھائے توبہ نہ کرے مر جائے، جنازہ پڑھنا حرام. مدینے کی ہو کھائے توبہ نہ کرے. ہدیہ کر رہا ہوں جناب کی اذہان علیہ کی طرف. ہاں میں اس سے میرا جملہ زمین پہ چلا گیا، میرے پورا سال دکھ رہے گا. نیا سال نیا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں خدا کے لیے. اس کی قیمت کیونکہ پورے پاکستان میں پڑھنا ہے، مجھے یہیں سے دعا مل گئی، پھر پورا پاکستان جانے اور مولا جانے. مٹی کھائے مدینے کی، مکہ کی، نجف کی، شام کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، ڈنمارک، یورپ کی، کہیں کی بھی مٹی کھائے، بندہ توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، اس پہ جنازہ پڑھنا حرام. جو بندہ کربلا کی مٹی چکھ لے اس پہ جہنم حرام. میں جو ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا، توجہ جو ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا، یا رسول اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم کو، خدا کے لیے توجہ فرمانا، اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے. مٹی کھانا ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت کھانا، لہذا تم پہ حرام ہے مٹی کھانا. لیکن کربلا کی مٹی کھاؤ، ثواب ہے تو ماننا پڑے گا. تخلیق آدم کا تعلق کربلا کی مٹی سے نہیں، اور جو آدم کربلا کی مٹی سے خلق نہیں ہوتا، علی آدم کا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو سلام. لطف آ رہا ہے نا میرے نوجوان؟ میں راضی ہوں، راضی ہو گیا. جس آدم کی تخلیق کربلا سے نہیں، آدم ملکیت ہے میرے حسین کی، علی باپ ہے حسین کا، علی حاکم ہے حسین کا، علی سردار ہے حسین کا. اور جس کی ریت کے شہر کی مٹی آدم سے افضل. پھر مسجد میں
में टैट है, अली आदम का बेटा। अली फरमाते हैं इससे पहले 70,000 आदम गुजरे, हर मौके पे आदम बदलता रहा, मैं अली वही रहा। ये वो खलूस है, ये वो लुत्फ है जो सारा साल मुझे याद रहता है। तवज्जो फरमाइएगा। नहीं, करबला ये मालिक का कलम है, इस पे मेरा हाथ है। मैं झूठ बोलूं तो इसका मुजरिम, इससे बड़ी कोई कसम नहीं है। यानी कयामत के दिन ये मुझे अपने मत्थे ही न लगाएं, इससे बड़ी कसम नहीं, इससे बड़ी बद्दुआ नहीं। इसके बाद भी अगर कोई बदबख्त शक करे उसका अपना मुकद्दर। फिर मैं तो कहूंगा ना, या अली हरामी को तेरे फजाइल बर्दाश्त नहीं होते। या अली, या अली, आप जी आप सलामत रहें। हाँ, बड़ा शिराजी साहब बड़ा तीर मारता है मौलवी, मिंबर पे बैठ के ना बंदों को बताता है हज पे चलो। क्यों किबला? अल्लाह ने सबसे पहले इस जमीन को खल किया, इसलिए इस पे काबा उतरा। मैंने हाथ रखा है अलम पे, हाँ सोने नहीं दूंगा जनाब को, और ना और खाम खा की दाद भी ना देना। दिल करे अली अली करने को, फिर चुप ना रहना, शर्माना नहीं खुदा के लिए जी। काबा चलो, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले काबा की जमीन को हल किया और इसलिए वहां काबा नाजिल किया। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, दुकान थी किराने की, तो घी जो है ना, घी का डिब्बा बढ़ चढ़ के बोल रहा था कुछ पके मैं ऊपर। कोई शाही पका लो, कुछ पके मैं ऊपर। साथ में चावलों की बोरी पड़ी थी, उसने कहा क्या बात है? कहते तेरी बात नहीं। इज्जत हैदर की कसम कसम खा के कह रहा हूं, रोजाना शाम के वक्त जमीन काबा फख्र करती है। और जमीन के टुकड़ों, कोई है मुझ जैसा? मुझ पर अल्लाह ने काबा भेजा, काबा में अली भेजा। मुझसे कौन अफसर है कि अल्लाह ने मुझ पर काबा भेजा, काबा में अली भेजा। लोग मेरा तवाफ करते हैं, लोग आप पर मुझ पर सजदे करते हैं। शाम के वक्त करबला से आवाज आती है, ज़मीन काबा क्या बात है? चुप करके कहते हैं तेरी बात तो नहीं है। कोई मेरी नौकरी पसंद आ रही है? सबसे पहले अभी जमीन का नाम और निशान ही नहीं था। किताब लिख लो, क्योंकि इधर मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन लिख लो। अगर किताब ना हो तो फिर तो बंदा मुजरिम बनता है। हाँ, और क्यों मैं नहीं लाता किताबें? इनको अब हवाले देने की क्या जरूरत? जिसने हवाले से अली मानना है वो चला जाए। किताब ज़ियारात, इसमें ज़ियारात की फजीलतें हैं, ज़मीनों की फजीलतें हैं, उसमें लिखा हुआ है अभी ज़मीन का नाम निशान ही न था, तख्लीक ज़मीन की बात ही नहीं थी। और अल्लाह ने सबसे पहले ये ज़मीन करबला इसको तख्लीक किया, और ये अर्श से भी ऊपर, अर्श से भी कहीं ऊपर मालिक ने इसको ठहराया हुआ था। और उसी किताब में बात सामने आ गई है। तो फरमाइएगा, जो करबला के ज़वार बैठे नहीं बैठे तो मालिक करे आप सब जाकर ज़ियारत करें। तो फरमाइएगा, क़यामत का दिन होगा मैदान माशर, कहने वाला तेरा छठा इमाम, सादे को सच्चा इमाम कह रहा है, कर मैदान माशर होगा ओ आदम से लेकर। अब ये मुझे नहीं खबर, इस आदम की बात है, अल्लाह जाने। अब इस आदम की बात, रंगली भाई आप देर से है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। हाँ, मैंने दुआएं ले ली, आप भी शामिल हो जाए दुआ में। आदम से लेकर शब महशर तक सारी दुनिया इकट्ठी होगी, हिसाब किताब हो रहा होगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा हिसाब यही है ना, ये कौन है?